न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। अज चर्चा करांगे लॉकडाउन दे उत्ते। लॉकडाउन 5 दे बारे बहुत सारियां चीज़ां मोदी सरकार ने कही, कैप्टन ने कही। किन्हां नूं राहत मिल रही है, मिडल क्लास का की बनेगा, जिन्हां दे बिजनेस खत्म हो गए उन्होंने कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और खास तौर के उत्ते अगे की हैगा। करोना किते तो नहीं होएगा कि सब कुछ खोल दिता गया। मौतां तो ज़्यादा हो रही ने पूरे इंडिया च, चाइना नालों ज़्यादा मौतां होईयां ने, और होर मुल्कां दे लॉकडाउन की एग्जाम्पल दिंदे ने। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कां ने एक्सपैरीमेंट किए। आर्थिक तौर के उत्ते अमेरिका ने सब तो ज़्यादा लिबरल रखा अपने ढांचे नूं, इस करके उत्थे आर्थिक नुकसान नहीं होया। पर इंडिया च, साउथ ईस्ट एशिया च, दक्षिणी एशिया च बहुत वड्डे लैवल के उत्ते मुल्कां दे आर्थिक नुकसान होए ने। भारत का भी होया, उहदे च किस तरह की कोई कंपनसेशन मिल सकती है और की नवीं चीज़ां ने, वो नवीं चीज़ां जानने के लिए तुसीं प्राइम टाइम देखते रहो, न्यूज़ 18 देखते रहो। तुहानूं जो नवीं चीज़ां गाइडलाइन ने, मंत्री की कहते हैं सरकार के, साडे नाल पंजाब सरकार के मंत्री भारत भूषण आशू होणगे, साडे नाल श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर प्रेम सिंह चंदूमाजरा होणगे, साडे नाल आम आदमी पार्टी तो प्रोफैसर बलजिंदर कौर होणगे। उन्हां नाल गलबात करांगे कि ओपोजिशन के की इतराज़ ने, चंदूमाजरा भी दसणगे पर सरकार की कर रही है। उस तो पहला तुहानूं ग्राफिक्स दिखाउने कि पंजाब च की होया, मोदी सरकार की कर रही है, पंजाब च नवां की हो रहा, इस टाइम की हो रहा, की सरकार करन जा रही है, वो तुहानूं दिखाउने ग्राफिक्स के जरिए कि पंजाब सरकार किस तरह के फैसले लै रही है और की कह रही है। पंजाब सरकार ने जिहड़ा 30 जून तक, 8 जून तो शुरू होएगा फर्स्ट फेज, ये पीएम मोदी का एग्जिट प्लान आ। जून महीने च रहेगा फेज 1। पीएम मोदी ने जो ऐलान किया है, जो नवे ऐलान ने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खुलणगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खुलणगे, होटल रेस्टोरेंट भी खुलणगे। जिन्होंने रेस्टोरेंटां जाण दे शौकीन ने जां बाहर छुट्टियां मनाउण दे शौकीन ने, उन्हां लई होटल ते रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स नूं खोलण दी मंजूरी। शॉपिंग बहुत वड्डे पद्धर ते लोकां दा नुकसान, मॉलां वाले दा कंटेनमेंट जोन दे अंदर लॉकडाउन जारी रहेगा, यानी जिथे अजे खतरा है उत्थे जारी रहेगा। रात 9 बजे तो सवेरे 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होएगा। ये मोटियां मोटियां गल्लां ने, अगे डिटेल तुहानूं होर असीं लैके चलांगे। सूबियां च आउण जाण ते कोई रोक नहीं है, यानी एक सूबे तो दूजे सूबे बहुत सारे लोग दिल्ली जाना चाहते सी, कोई हिमाचल जाना चाहता, कोई उत्तराखंड जाना चाहता, जा सकता। आवाजाही के लिए किसी पासे की लोड़ नहीं है। बजुर्गों ते बच्चों को घर च रहने की हिदायत दी गई है कि बच्चों को नुकसान हो सकता, छोटियां ते बजुर्गों को 60 साल तो जो उपर ने, मास्क ते सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इस तरह दी गाइडलाइनस ने, और इन्हों की जी लंघना करेगा वो जुर्माने ने 500-500 रुपए के। हम तुहानूं पंजाब सरकार का दिखाने कि कैप्टन सरकार की कर रही है। वो ग्राफिक्स भी तुहाडी स्क्रीन पर लैके आने कि कैप्टन सरकार ने हुण तक की कह, अगे की करेगी, अगे की करेगी। साडे नाल मंत्री होणगे पंजाब सरकार के, जिहड़े दस्सण जा रहे हैं अगे की करनगे, किस तरह के जुर्माने ने, किन्हां चीज़ों तो तुसीं बचना और की होएगा। अलग अलग फैसले छड़ दिते गए ने। मोदी सरकार का एग्जिट प्लान है। कैप्टन सरकार की क्या है? पंजाब की इस वेले की सब तो वड्डी खबर की है? पंजाब की इस वेले की सब तो वड्डी खबर यह है कि थोड़ी देर के अंदर कुछ चीज़ां होर भी क्लीयर होणगियां। असीं नाल दी नाल क्लीयर करांगे। इस बुलेटिन के अंदर तुहानूं होर गाइडलाइन जिहड़ियां ने वो आ रही ने। धार्मिक स्थान खोले जाने पर फैसला लिया जाएगा। 101% खोले ही जाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने ऐलान कर दिता। बाकी सरकारां भी खोल रही ने, तो मन्निया जा रहा पंजाब भी खुलणगे धार्मिक स्थान। श्री हरमंदिर साहब के दर्शन कर सकते तुसीं जाके। 30 तक, जिहड़ा 30 जून तक पंजाब च लॉकडाउन वधाया गया है, तो पंजाब के अंदर सरकार बहुत सारियां चीज़ां होर भी करेगी। पर जो सेंटर च हो गया वो पंजाब किते ना किते उहदे नाल सहमत होएगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़ी खुलदिली नाल बोलते रहे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी कहते रहे ने कि सेंटर नूं थोड़ा स्टेटां दे उत्ते छड्ड देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी सामने कैप्टन ने कहा सी कि सेंटर स्टेटां ते छड्ड दे, जो रैड जोन, ग्रीन जोन, सारियां जोनां दा मसला, होर बहुत सारा कुछ छड्ड देना चाहिए। साडे नाल जुड़ चुके हैं भारत भूषण आशू, पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री, और साडे नाल जुड़ चुके हैं प्रेम सिंह चंदूमाजरा, श्रोमणी अकाली दल तो, ते साडे नाल जुड़ चुके हैं प्रोफैसर बलजिंदर कौर। सब तो पहला सवाल आशू जी, लोगों के मन च बहुत सारे सवाल ने। लोगों के मन च मिडल क्लास खास तौर के उत्ते सब तो ज़्यादा मार मिडल क्लास से पई है। गरीबों के तो विचारियां ते पैनी हुई सी, उन्होंने तो हर मार सब तो पहला पैंदी है। मिडल क्लास भी बड़ी दुखी है। कैप्टन सरकार ने फैसला लिया, तुहाडी सरकार ने जो होर हदायतां जारी करनियां ने, जे मैं तुहाडे तो पुछां सब कुछ ठीक करन दे लई की करेगी सरकार? यादविंदर जी, सब तो पहला तो मैं दसना चाहूँगा जिहड़ा ये एग्जिट प्लान
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤਾਈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾੜ, ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ 3-4 ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਪ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਏ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ACS ਹੋਮ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਫਾਈਲ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ। ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਿਨੇਮਾ, ਮਾਲਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੂਬਹੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ 8 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਫੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਟਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਛੂਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਸਟੈਗਰਡ ਵੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ACs ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ DCs ਔਰ CP ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਓ ਇੱਕੋਦਮ ਵੱਧ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇਗੀ ਸਰ ਸਰਕਾਰ? ਕੋਈ ਮਦਦ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੜੇਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਿਆ ਨਾ ਮਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੈਕੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ
ज़्यादातर पैकेज आया मतलब लोन ही लोन है, सीधा डायरैक्ट हाले तक कोई कंपनसेशन आई नहीं। पर फिर भी ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਸਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਥੋੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੋ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਨਲੌਕ ਫੇਜ਼ 1 ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਫੇਜ਼ ਅਨਲੌਕ ਫੇਜ਼ 1 ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਫੇਜ਼ 5 ਕਹਿ ਲਓ, 5 ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਹੋਟਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ, 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੋਂ ਦੇਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੋ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦੂ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨੇ ਨੇ। 2022 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ 2022 'ਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਟਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਜ਼ਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਣੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਸਕੂਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ 2 ਵੀਲਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਸਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ EMI ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫੰਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਡੈਥ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਹਲੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਕੱਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੱਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2% ਬੋਰਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਫੀ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 0.25% ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 17 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤਾਈਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਅਤ ਗਰੀਬਾਂ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਸੀਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 85% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਨਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਪਲੋਇਰ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਡੀਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬਗੈਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੋਈ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਪਏਗੀ। ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਲੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤੇ? ਹਾਂ, ਅਸਲੀ ਇਹੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਵਾਓ, ਅਗਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਜੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਵੈਸਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। क्राइसिस चो पोलिटिकल अपॉर्चुनिटी कांग्रेस बीजेपी खिलाफ, बीजेपी कांग्रेस खिलाफ, अकाली दल अपनी जमीन लभ रहा सियासी तौर के उत्ते। ये क्यों नहीं हुंदा चंदू माजरा कि सारी सियासी जमात नूं इत्थे बिल्कुल एक जिवें धागे च परोई हुंदी है, ऐ होना चाहिदा सीगा। ते क्योंकि तुहाडा सेंटर नाल रिलेशन आ, तुसीं गठजोड़ चों उत्थे जी वो गल ज़्यादा होनी चाहिदी सी, तुहानूं उत्थे जोर देना चाहिदा सर, इन्हां नूं भी करना चाहिदा जी। यादविंदर जी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਖਲਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ,
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪੂਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕਦੋਂ ਵਰਤੋਗੇ ਫਿਰ, ਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਝਾੜ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਰੇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲੇ ਭਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। NHM ਦਾ 112 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ RTI 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੂਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਅੰਕੜੇ ਫਿਰ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਦੇ ਦੇਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਇਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਐ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ, ਆਪ ਤੇ ਉਠਾਓ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਉਠਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਲਿੰਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਟ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਏਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚਿੱਟ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਵਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਆਇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੈਟਬੈਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਐ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਦੌਰ ਆ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਲੈਫਟ ਆ, ਰਾਈਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਅਮਾਉਂਟ ਅਸੀਂ ਲਾਤੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ। ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਖੁਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਰਡ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੇਲ ਮਚਾਉਣਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਰਾਸ਼ਨ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਚਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨੰਦੇੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਅੱਜ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਈਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਰਟੀਆਈ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। 325 ਕਰੋੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਤਕਰੀਬਨ 290 ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲਾ ਸ਼ਾਇਦ 290 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਟੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ 325 ਕਰੋੜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 290 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ 75-25 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਹਰ ਕਾਸਟ ਕ੍ਰੀਡ ਤੋਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਡੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਖੜੋ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ ਉੱਥੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਆਹ ਦੋਸ਼ ਰੋਪਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹੋ, ਅੱਜ 51,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਕੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਦੇ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤੇ ਚਿੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ 290 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ 290 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਟੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 325 ਕਰੋੜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1000 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ 1000 ਕਰੋੜ? ਲੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ। ਚੰਦੂ ਮਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣਤਾ ਲਓ, ਚੰਦੂ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਥੋੜੀ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 200 ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਮਿੰਟ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 325 ਕਰੋੜ ਆਇਆ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 325 ਕਰੋੜ ਆਇਆ, 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੱਸੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 325 ਕਰੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਦੇਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ,
ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ। 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਦੇ 'ਚ। 247 ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ 325 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਜੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 6000 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 247 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੁਗਡੁਗੀ ਝੂਠ ਦੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 247 ਕਰੋੜ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ 51000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ, ਲਿਖਤ ਮੰਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਅੱਜ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਚੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਚੰਦੂ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਿਓ ਆਸ਼ੂ ਜੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ। ਚੰਦੂ ਮਾਇਰਾ ਜੀ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ? 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ 6000 ਕਰੋੜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अब मैनू पता नहीं साडी भैन मेरी बेटियों लगती है बलजिंदर कौर, पता नहीं कहते अंकड़ियां की लोड़ नहीं, अंकड़ियां तो बिना काम किवें चलेगा? ਇਹਦਾ मतलब 6000 करोड़ रुपया रख के बह जान। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚੰਦੂ ਮਾਇਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਦੂ ਮਾਇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੜਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਾਂ ਲਓ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਾਂ ਲਓ।
पूरे पंजाब दी ਤੁਸੀਂ गल ਵੀ कीती ਸਿਆਸੀ है। ਹੋ मैं ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇ ਤੋਂ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਮੇ ਤੋਂ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹਮੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਲੈ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕਰਨ ਦੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਣ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਨ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ ਹੁਣੇ ਐਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ not for one person not for single ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲਓ 5-7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਓ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁੱਛੋ ਆ ਜੋ ਪੁੱਛੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਮਾਨਸਾ ਭੁਲਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸੋ ਰਾਮਪੁਰੇ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਾ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਰ ਹੈ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਗਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ 5-7 ਦੇ ਨਾਂ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਰਮ ਆ ਇਹ ਜੁਰਮ ਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ ਕੌਣ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਚ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਕੈਬ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਰਡਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 1,77,000 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 5% ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦੂ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਫੋਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲੈ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਦੂ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।